ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା। ଆମେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଭକ୍ତି ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା। 1 ମିନିଟ ନୀରବ ରହିବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆମେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପିବା। ମା 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 ଓଭର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମାତୃବନ୍ଦନା ବୋଲିବେ। মা আখিরে দেখিনি লভিছি মনসে অন্তরে ভাল পাইছি। আখিরে দেখিনি লভিছি মনসে অন্তরে ভাল পাইছি। নিহাতি আপনা ভাবি নাই খালি, নিহাতি আপনা ভাবি নাই খালি। মা 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 ডাকিছি আখিরে দেখিনি লভিছি মনসে অন্তরে ভাল পাইছি। অন্তরে ভাল পাইছি। আশা বলে কেবে ডাকি নাহি মুখে, বুড়ি রাহি থিলে সদা নিজা সুখে। আশা বলে কেবে ডাকি নাহি মুখে, বুড়ি রাহি থিলে সদা নিজা সুখে।
दुख बेले मोलुहार तुम्हें भेजो था अनुभवी निहाते अपना भाभी नहीं खाली निहाते अपना भाभी नहीं खाली मामा मामा डाकिछि आखिरे देखिनी लाभिछि मनसे अंतररे भल पाइछि अंतररे भल पाइछि साहाहीना भाबिबी कि मोते तुम परि साथी रहिया चिते साहाहीना भाबिबी कि मोते तुम परि साथी रहिया चिते तुम परि आओ किए हे बसते मन कथा बुझा जानिछि निहाते अपना भाभी नहीं खाली मामा मामा डाकिछि आखिरे देखिनी लाभिछि मनसे अंतररे भल पाइछि अंतररे भल पाइछि अंतररे भल पाइछि। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त दिव्य अभिष्ट भाई भौणी माने एटी गोटे फोटो आपण मैंने देखुं ये फोटो हूँ श्रीमा श्री अरविंद फोटो तेरे आम यही माँ श्री अरविंद को कौन पे ग्रहण करवा कौन पे डाकिवा कथा हूँ प्रत्येक मनीष चाहती ता जीवन में टिके सुख शांति निरापद चाहती समस्ते किंतु सेटा आम सहजरे पाई पारुना तेणु भगवान को आम सब डाकिवा कथा सब मन पकड़ा कथा तांको साहाय्य सब मागिवा कथा तांको ऊपर भरोसा करिया कथा किंतु आम भगवान को ऊपर भरोसा न करिकी टंका पैसा पर भरोसा करचु आम छुआ पिला भरोसा करचु आम बापा माँ को भरोसा करचु एइति भगवान साहाय्यटा पाई पारु ना तेणु डेरी मिलूँ जिते आम बापा माँ से करना बापा माँ भरोसा कर बापा माँ कर तेणु कौन कर कई तो करें ना घर तो टंका भी ना बापा माँ ना कौन बर्तमान उपाय कौन भगवान को भरोसा करे आ मोर कई सहाय पारे जिते मनीषर सबु प्रकार भरोसा तुटी जाए सेते से भगवान को डाके आ जेपर्यंत से निजे पारुदुव सी भगवान को सहज मन पकेबनी है तेना आम संसार को कौन पे आसीचु भूल जाइछु जो आम मानकर जन्म आम से उद्देश्य भूली जाइछु कौन पे आम जन्म होइछु मनीष को कौन भगवान तैयारी कले गछलता तो तैयारी करते कीट पतंग तैयारी करते सरीसृप तैयारी करते आहरी केते केते जीव तैयारी करते पुणी मनीष कम तैयारी कले क्या अन्य मान द्वारा भगवान निजको
प्रकाश करें ना सबुआडे भगवान प्रकाश पाइबे जड़े भगवान आहरी अनेक भगवान हो सबकि भगवान हो मनीषर किसी रही से मनीष सुखी हम तेरे सुखी हवाटा कौटी अच्छी भगवान पाखे सुखी हवाटा अच्छी सतरे कौन मनीष भगवान होटा आम विश्वास होनी आम ये कह ना आज पर्यटन कई भगवान हो ना आम कहीं दू और किए हो सारन देखा आम हबू है ए भावुँ किंतु वास्तव सतरे आम दिन भगवान हवा जमी मनीष माकड़ पर मनीष से मनीष पर गोटे भगवान मनीष हम दिव्य मनीष हम आम या पूर्व कौन होते माकड़ होते मनीष हेले पुणी मनीष पर कौन हवा गोटे नुआ मनीष हवा से नुआ कथार परिवर्तन ये माँ श्रीरंग मो घरे मोबाइल फोन नथिला एना घर घर का मोबाइल फोन अच्छी ना नहीं जनका गोटे दीटा ना मोबाइल फोन अच्छी ना नहीं ना कह मो जेजापा तो कहीं मोबाइल फोन धर नी तेणु मु कहीं मोबाइल फोन धरबी असम्मान हम या कह कि मो जेजापा धर नी कौन होगा मु धरबी ना मो जेजापा मोटरसाइकेल चढ़ नी मोटरसाइकेल चढ़ी नहीं मो जेजापा खपर घर रोते मु पक्का घर कर रही तेणु जहा आगुरु थिला बर्तमान आईटा हबनी नुआ जहा आगुरी है से कथा हम आगुरी किए मनीष भाभी कि को मनीष भगवान हे बोली एटा भी से हवा कामटा ये माँ श्रीरंग करेंगे बुझेगा जहा आगुरी है नथिला आपण कहतु ना मोबाइल फोन किए भाभी कि बर्तमान सब मोबाइल फोन धरते ना ना जो बाथरूम बसते झाड़ा फेरी बसते फोन जो जा फोन मोबाइल मो पिला देखिए अमेरिका अच्छी कौन कर देखिया लगे देले कौन कर खाऊ कि अच्छा अच्छा हो हो आम अमेरिका छुआ बर्तमान कौन कर घरे थी देखीदे आम कौन कर छुआ अमेरिका थी देखिले तेणु अमेरिका आम घर दूर है कि पाख हो गला यहाँ किए भाभी कि ना ना निहती ना हूँ ना ना यहाँ के आगुरी भाभी कि मनीष किंतु है ना 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 बर्तमान से मनीष भावी नहीं दिने दिव्य मनीषटे बोली मु कौन भावुची से अपा जान दे पारे से अपा कौन भावुं मु जान दे पारि भावुं खाली ये समय आसी पहुंच भल हेनी आ चिठी पत्र दबा ना हबार ना आ फोन फान करार ना मु थी भावीदेली हाँ टिके बर्तमान कौटी अच्छा भावीदेली हाँ टिके भितर भाई ना फोन ये आया चिंता कर जानदेवे ये गोटे समय आसूसी गोटे कथा भाई भूणी मैंने वर्तमान जो परिस्थिति देखा देती समाज रे टी आम देखा मु तत्व कथा कहूनी सतरे समाज भल अच्छे कलिकजा नाई टंका पैसा जमी बाड़ी बाद विवाद लगुना लड़े लगुना कोर्ट कचेरी होनी मराधरा होना थाना फांडी होनी जेल हाजत को जाऊना ना नहीं ताले बर्तमान समाज तो भल ना बुझीगला अच्छा भगवान जे तैयारी कले समस्त समान कथा देथिबे ना नहीं आपण माने सब पिला को जन्म देइछन पिला को सब पिला को खाया पे देथिबे ना नहीं स्नेह श्रद्धा देथिबे ना नहीं देह पा भल मंदला सब कथा बुझिथिबे ना नहीं पेंट सार्ट पिंधे देथिबे ना नहीं छोट रू बड़ करथिबे ना नहीं स्नेह सब पिला समान स्नेह देइछन किंतु भगवान ठीक से आम जो पिला आम समस्त समान भाव देते केते जन कौन कले कौन दी अक्षर पाठ पढ़ी अधिक मुठे मुठे धरले मुझे थर ये आम अच्छे 20 जन अच्छे मु 100टा चॉकलेट आनी दामी दामी चॉकलेट 100टा रखी मुझे जनका बांटिक नब जनका 5टा पड़ो आ जन को चॉकलेट बहुत भल लगे से मुठे धर पकेट भर्ती कर आउ जन से मुठे धरला पकेट भर्ती गला आउ किसी लोग पाइबे जी पाइलानी से कांदो ना ना ए मत दियो कि सब नहीं नुआ गला मत दौना कांद
ତାପରେ ଯିଏ ଅଧିକ ନେତା ବାଡେଇବ ଅଧା ମତେ ତୁ ଏତେ ନେଇଛୁ ମତେ ତାକୁ ଯାଇ ବାଡେଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଅଝଟ ଦେଖିଥିବେ, ଏଇଟା ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମାନ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କରିଛି? ତାର ନିଜର ଅଧିକାର କରି ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଗରିବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗରିବ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଉଛନ୍ତି ଧନୀ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଛେକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ବଞ୍ଚିବୁ ନା ଆଗେ ଆଉ। ଏଇଟା ହଉନି? ଏଇଟା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସୁଛି, ଜମି ଜମା କାହାର ହେଇକି ରହିବନି, ଟଙ୍କା ପଇସା କାହାର ହେଇକି ରହିବନି। ଆଉ ମଣିଷ କହୁଛି ଟଙ୍କା 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 ହଉଛି। ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଟଙ୍କା କାହାର ହେଇକି ନଥିବ, ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟେଇବ, ସବୁ ଟଙ୍କା ତମ। ଯାହାର ଯେ 5 ଟଙ୍କା ବି ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିଛି ସେଟା ସରକାର ଜାଣିଥିବ। ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମାନ ହେଇଛି, ଅଧିକା ଟଙ୍କା ବାଲା ଗରିବ ଲୋକ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଳେଇବ ଆପେ ଆପେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦବ, ସବୁ ଇକ୍ୱାଲ, କେହି ଅଧିକା ରଖିପାରିବନି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ ସମାନ ଟଙ୍କା ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବନି। ତମେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚଳିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ଚଳିବ ଚଳ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ହବ, ଏଇ ମା କରେଇଦେବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆସେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇକି ରହିବେ। ହଁ, ସମାନ ସମାନ ଏଇଟା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏ ଧନୀ କିଏ ଗରିବ କିଏ ଆମର ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସୁଛି, କେହି ଧନୀ ନୁହଁ କି କେହି ଗରିବ ନୁହଁ, କେହି ଉଚ୍ଚ ନୁହଁ କି କେହି ନିଚ ନୁହଁ, ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ହେଇଯିବେ। ଏଇଭଳି କାମଟା ଏଇ ମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମାଜ ଯୋଉଠି କଳି କଜିଆ ନାହିଁ, ବାଦ ବିବାଦ ନାହିଁ, ହିଂସା ନାହିଁ, କପଟ ନାହିଁ, ଛନ୍ଦ ନାହିଁ, ମାୟା ନାହିଁ, ଈର୍ଷା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ଝଗଡା କରିବା ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ନା ନାହିଁ? କେମିତି କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆମେ କେମିତି କରିବା। ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ମା ବଦଳେ। ଆମକୁ କିଏ ମା ଗର୍ଭରେ କିଏ ତିଆରିଲା? ପୂଜା କଲେ ଖାଇଟାକୁ ପୂଜା କଲାନି, ଉଲୁଲି ମାରଲେ ଶୃଗାଳ କାନ୍ଦୁଛି ବନରେ ଶୀତକୁ ବୋଲି କହିବେ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ହଁ ଆମେ ମାକୁ ଡାକୁଛୁ, ହଁ ଅଜଣା ଲୋକ ସେମିତି କହିବେ। ହଁ, ନାଇଁ ଏବେ ସେଟାକା କହିଲାନି, ଏ ମା କାଇକି ଆଇଲା ଅଛି, ଏଇ ମା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ମା ଆଇଲା ବୋଲ ହଁ, ସେଟା ଜାଣିବା। ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଦିମାତା, ଆଦିମାତା ଆଦିଶକ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଦିମାତା ଆଦିଶକ୍ତି, ଗଛ ଲତାକୁ ତିଆରି କଲା, ଆଗେ ପାଣି ପବନକୁ ତିଆରି କଲା, ମାଟି ଅଗ୍ନି ଏଟାକୁ ଆଗ ତିଆରି କଲା, ତାପରେ ଆମକୁ ତିଆରି କଲା। ତେଣୁ ଆମେ ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ତେଣୁ ଏଇ ମା କୃପାମୟୀ ମା ବୋଲି, କରୁଣାମୟୀ ମା ବୋଲି, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆଗ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମା କଲା। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ଅଛି ମାଙ୍କର, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ହବାର ଯୋଉ ଭାବଟା ଅଛି, ଧୀରେ 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 କଢ ଭିତରେ ଫୁଲଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଫୁଲ ଭିତରେ ପୁଣି ଫଳଟା ହବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଫଳ ଭିତରେ ମଞ୍ଜିଟା ହବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ମଞ୍ଜିରୁ ପୁଣି ଗଛଟା ହବ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଫଳଟା ହେଇଛି, ଆମ୍ବଟା ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏ ଆମ୍ବଟା ଯେ ଟାକୁଆ ହେଇକି ପଡିଥିଲା, ସେ ଟାକୁଆ ଭିତରୁ ଗଛ ହେଇକି ବାହାରିଲା, ଦି ପତ୍ର ହେଇକି, ତାପରେ ବଡ ହେଲା, ଅଧିକ ମେଲେଇଲା ଡାଳ ପତ୍ର, ତାପରେ ବଉଳ ଆସିଲା, ବଉଳରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିକିରି ଆମ୍ବ କଷି ଆସିଲା, ତାପରେ ବଡ ହେଲା, ବଡ ହେଲା ପରେ ତା ଭିତରେ କୋଇଲିଟେ ରହିଲା। ସେ ପୁଣି କୋଇଲି ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି କୋଇଲିଟାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିବା, ଦେଖିବା ଗଛଟା କୁଆଡେ ବାହାରିବ? ଆମ୍ବ କୋଇଲିକୁ ଯଦି କାଟିକି ବାହାର କରିବା, ଗଛଟା ଆମ୍ବ ଗଛଟା କୋଉଟା ବାହାରିବ କି? ବାହାରିବ ବାହାରିବ କି? କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ମାଟିରେ ପକେଇଦେଲେ ଗଛ ହବ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଯୋଉ ଖାଇକି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପକେଇ ଦଉଛେ, ସେଥିରୁ ଗଛ ହଉନି? ତାହେଲେ କୋଇଲି ଭିତରୁ ଗଛଟା କୋଉଠି ଥିଲା, କେମିତି ବାହାରିଲା? ଆମେ ତ ଅପରେସନ କରି ବାହାର କଲେ ସେଟା ବାହାରିବନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଗଛ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଆମ ଡାକ୍ତର କହିବା ମୋ ହାର୍ଟ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବାହାର କରିଦ। ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ମତେ କହୁଥିଲେ ଆମ ହାର୍ଟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ହୃଦୟଟା କାଟି ଦେଖିଲୁ, କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ମତେ ଦେଇଦେଲୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ସବୁକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ସବୁକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଯଦି ଡାକ୍ତର କହିବା ତୁ ଅପରେସନ କର, ହାର୍ଟ ଭିତରଟା କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତ ବାହାର କରି ଦେଖା, ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବି। ବାହାର କରିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ଡାକ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବ କି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାର କରିପାରିବ? ଫୁସଫୁସ କଲିଜା ବାହାର କରିବ ପଛକେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବନି। କରିପାରିବ?
କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଟାକୁ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପାଖୁଡା ପାଖୁଡା କରି ଖୋଲିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ବାହାରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ପଡିଲେ ଗଛ ହଉଛି। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ମାଟିରେ ପଡିଲେ ଗଛ ହଉଛି। ସେଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବାହାରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆରୁ ଗଛ ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ଆମ ଭିତରୁ ଭଗବାନ କେମିତି ବାହାରିବେ? ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଟାକୁଆ କେମିତି ବାହାରିଲା? ପାଣି ପାଇଲା, ମାଟି ପାଇଲା, ଆଲୁଅ ପାଇଲା, ପବନ ପାଇଲା, ଖାଦ୍ୟ ସାର ପାଇଲା, ତାପରେ ଯାଇ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଭିତରୁ ଗଛଟା ବାହାରିଲା। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ କଣ ପାଇବ? ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସରଳତା, ଅକପଟ, ନିରଙ୍କାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏ ହୃଦୟଟା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଅହଙ୍କାର ନଥିବ, କପଟତା ନଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନଥିବ, ଅହଙ୍କାର ନଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନଥିବ, କପଟତା ନଥିବ, ସତ୍ୟ ଭାବ ଥିବ, ମିଛ କଥା ନଥିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ସହନଶୀଳ ଥିବ, ଆତ୍ମଜୀବୀ ଭାବ ଥିବ, ଉଦାର ଥିବ, ସେଇ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ବାହାରିବେ। ଅଛନ୍ତି ତ, ବାହାରିବେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସରଳତା ରଖିବା ଦରକାର, କପଟତା ନୁହେଁ, ଛନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମାୟା ନୁହେଁ। ଆମେ ସାହସୀ ହବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଭରସା କରିବା ଦରକାର। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ସହି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଜୟୀ ହବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମଜୟ ହବ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ସହି ଶିଖିବି, ଜମା ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବିନି, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବି। ତାମାନେ ମୋର ମାଲିକ ମୋ ଆତ୍ମା ମୋ ଜୀବନକୁ ଗାଇଡ କରିବ, ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବ ଆମର ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବି 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 ଡାକୁଥିବି। ସେମିତି ନିଷ୍ଠା ମୋର ଦରକାର, ସେମିତି ସ୍ଥିରତା ଆମର ଦରକାର, ସେମିତି ଅବିଚଳ ଭାବ ମୋର ଦରକାର। କେବେ ଭୟଭୀତ ହବାର ନାହିଁ, କେବେ ଡରିବାର ନାହିଁ, କେବେ ଉତ୍ତେଜିତ ହବାର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛୁ? କିଛି କରୁଛୁ? ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମ ରାଗ କମିଛି? ଆମ ଲୋଭ କମିଛି? ଆମ ହିଂସା ଗୁଣ କମିଛି? ନା ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୁଣ କମିଛି? ଆତ୍ମା ବୃତ୍ତି, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ହଁ, ଆଉ ମାୟା, ମିଛ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ନିନ୍ଦା, ସୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ସେ ପ୍ରଭୁকে ଡାକ ଦେଲେ ସେ ଦୁଆରି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହଁ, ନାଇଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା କହିଲାନି, ମା କହିଲା କି ମୁଇଁ ତମ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାଇଁ, ସେଟା କେମିତି ବାହାରିବ? ଆମ ଭିତରେ କପଟ ରହିଲେ ବାହାରୁଛି, ହିଂସା, କପଟ, ରାଗ ସେଟା ରଖିଲେ ବାହାରିବେନି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ପୁଣି କିଏ ଦବ? ଏଇ ମା କହିବା, ମା ମୁଁ ତ ତୋ ପିଲା, ମୁଁ ତୋ ପିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତୋ ପିଲା, ତୁ ମତେ ସଜାଡେ। ମୋ ହାରଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ନେଇକି ଦେବି ବାଗେଇବା ପାଇଁ? ବଣିଆ ଦୋକାନରେ। ମୋ ମୋଟର ସାଇକେଲଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଦେବି। ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ଦେଖେଇବି ନା କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦେବି? ନା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦେବି? ତେଣୁ ଯୋଉ କାମଟା ଯିଏ କରିବ, ଆମକୁ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଏଇ ମା ତିଆରି କରିଛି, ଆଦି ମାତା। ତେଣୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ତା ପାଖରେ ଯଦି ନେଇଦବା, ତାହେଲେ ମା ମତେ ତୁ ବଦଳେଇ ଦେ। ମୋର ସବୁ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ରାଗ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ହିଂସା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ଅଛି, ମୁଁ ସହିପାରୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ରାଗି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଡରି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଜମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଭାବ ତିଆରି ହଉନି। ତୁ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ କଥା ତିଆରି କର ମା, ମୁଁ ତୋର ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ହେବି। ତେଣୁ ଏଇ ମା ଆମକୁ ବନେଇଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଡାକିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଡିଯିବି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପାଣି କାଦୁଅ ହେଇଛି, ଗାଡିଟା ମୋର ଖସିରି ଗଲା, କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଡିବି, ମୁଁ ଗୋଟା ପରେ କାଦୁଅ ହେବି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ କାଦୁଅ କିଏ ସଫା କରିବ? କାଦୁଅ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି ମତେ ଆମ ଘର ଲୋକରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, କିଏ ଆସିଲା ଏଟା ଆମ ଘରକୁ? କାରଣ ଗୋଟା ପରେ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଆଖିଟା ଜୁଲୁଲୁ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁଗୁଡା କାଦୁଅ ଲାଗିଛି। ଚିହ୍ନି ହବ ତ? ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କାଦୁଅଟା ଲାଗିଛି ଧୋଇ ହବ ନା ନାଇଁ? ଧୋଇ ହବ ତ? ତା ଧୋଇବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ପାଣି। ପାଣିକି ଯଦି ଢାଳିବା, ଗାଧେଇ ପଡିବା, ତାପରେ ସେ କାଦୁଅ ପୁରା ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣରେ, ଆମ ଚରିତ୍ରରେ, ଆମ ସ୍ୱଭାବରେ ଯୋଉ କାଦୁଅ ସବୁ ଲାଗିଛି, ମଇଳା ଯୋଉ ଲାଗିଛି, ତାକୁ କିଏ ସଫା କରିବ? ଏଇ ମା।
ହେଲା ଆଉ କେହି ପାରିବେନି, ଆଉ କେହି ପାରିବେନି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ପଡିକିରି କାଦୁଅ ହେଇଛି, ତା କିଏ ସଫା କରୁଛି? ତା ମା ସଫା କରୁଛି ନା ସାହି ପଡିଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆଁ କୁହ ମା ମାନେ, କୁହ, ଏଠି ଅଛ କୁହ। ଆଉ କହୁନ କି ଚୁପ୍ କି ବସି ନ ହବ କି? ତମ ଛୁଆ ଯାଇଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ପଡିକିରି କାଦୁଅରେ ଗୋଟା ପରେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କିଏ ସଫା କରିବ? ତମେ କରିବ ନା ପଡିଶା ଘର ଲୋକ? ତମେ କରିବ, ପଡିଶା ଘର ତମେ କରିବ ନା, କାରଣ ତମେ ତା ମା। ତେଣୁ ତା ମା ଯେମିତି ସଫା କରେ, ସେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁଣରେ ଯୋଉ କାଦୁଅ ଲାଗିଛି, ଆମ ସ୍ୱଭାବରେ ଯୋଉ କାଦୁଅ ଲାଗିଛି, ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ କାଦୁଅ ଲାଗିଛି, ଆମ ଚେତନାରେ ଯୋଉ କାଦୁଅ ଲାଗିଛି, ତାକୁ କିଏ ଧୋଇବ? ଏଇ ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ମା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ କାଦୁଅ ହେଲେ ଆମ ମା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପଡିଶା ଘର ଲୋକ କେହି ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କେବଳ ସେଇ ମା ହିଁ ଆମ କାଦୁଅ ଧୋଇବ। ସେଇ ମା କିଏ? ଏଇ ଆଦିମାତା। ତେଣୁ ସେ ଆଦିମାତା ହିଁ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଥିବା କାଦୁଅ, ଆମ ଗୁଣରେ ଥିବା କାଦୁଅ, ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା କାଦୁଅ, ଆମ ଚେତନାରେ ଥିବା କାଦୁଅକୁ ଧୋଇକି ସଫା କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ବଦଳେଇ ପାରିବ, ଆମକୁ ସଫା କରିପାରିବ, ଆମକୁ ତା ଭଳିଆ ବନେଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ତା ସାହାଯ୍ୟ କେହି ଲୋଡୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବଦଳିବାଟା ହେଇନି। ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ ପିଲା ଗୁଡାକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ, ଦୁଃଖରେ ପାଇଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ମା ହେଇକି କେବେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିପାରିବ କି? ପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା, ନିଜେ ଆସିଲେ ଅବତରିକି ମା ହେଇକି ଆଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଡିଆ କଦଳୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ମା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କଣ ନଡିଆ କଦଳୀ ଧରିକି ଆସିବ? ଫୁଲ ଧୂପ ନାଇଁ ତ? ନା କାଳେ ଆପଣ, ନା ତୁ, ମୁଁ ତ ମା, କେମିତି ତୁ ନଡିଆ ଆଣୁନୁ, କଦଳୀ ଆଣୁନୁ, ମୁଁ ତ ମା ହେବିନି କହିବେ? କହୁଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଆମ ପିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ତାଠୁ ନଡିଆ କଦଳୀ ଚାହୁଁନୁ, ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା, ତା ପିଲା ଆମେ, ସିଏ ଆମଠୁ ନଡିଆ କଦଳୀ ଦରକାର କରିବ? ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପଟୁ ସେ ପୂଜା ଚାହେଁ ନାହିଁ। କୋଉ ଛୁଆ ତା ମା କୁ ପୂଜା କରେ? ଫୁଲ ଦବ, ଧୂପ ଦବ, ମୁଣ୍ଡିଆ ଟା ମାରି ପଳେଇବ, ହବ? କୋଉ ଛୁଆ କରୁଛନ୍ତି? କରନ୍ତି? ତାପରେ ତା ମା ତାର ନା ନାହିଁ? ତଥାପି ତା ମା ତାର ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନଡିଆ ଦଉନି, କଦଳୀ ଦଉନି, ଫୁଲ ଦଉନି, ଧୂପ ଦଉନି, ତଥାପି ତା ମା ତାର ନା ଅନ୍ୟ କାହାର? ତା ଛୁଆ ଯଦି ବଦମାସି କରେ, ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ତଥାପି ସେ କହ ମୋ ପିଲା, ଇଏ କହିବ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଏଇ ମା, ଆମ ଯେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଉ, ସେ କହ ମୋ ପିଲା। ଖରାପ ଆଜି ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ବଦଳେଇ ସଜାଡି ଦେବି, ହେଲା? ମୋ ପିଲା ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ସଜାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଇ ମାର ଆଶ୍ରିତ ହବ, ଏଇ ଆଦିମାତାକୁ ଯିଏ ଡାକିବ, ତା ଗୁଣ ବଦଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଲା, ଗୁଣ ବଦଳିଲା, ଚରିତ୍ର ବଦଳିଲା, ଚେତନା ବଦଳିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ସବୁ କଳି କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବକୁ ନେଇକି, ମୁଁ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କରିଛି, ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ମୋର, ଏ ଆମ୍ବ ବାଗାନ ମୋର, ଏ କଦଳୀ ବାଗାନ ମୋର, ଏ ନଡିଆ ବାଗାନ ମୋର, ଏ କାଜୁ ବାଗାନ ମୋର, ତାପରେ ମରିଗଲା ପରେ ଏଟା କାହାର ହେଇଥିବ? ସଇଲା ନା, ମୋରଟା ପଳେଇଲା ନା। ମୁଁ ପଡିଶା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ଦେଖୁଛି, ଓହୋ ଏତେ ବଢିଆ ଘରଟା ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଏସି ବି ଲଗେଇଥିଲି ନା, କେଡେ ବୟସରେ ସେ ଏସି ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଟିଣ ଘରେ, କର୍କଟ ଘରେ, ଗରମରେ ଶିଖୁଛି। ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ଘରକୁ କହିକି, ମୁଁ ଯାଏ, ଉଠ ଉଠ, ସେ ଘର ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ତମେ ପଳା, ଖରାରେ ମୁଁ ସିଝି ସାରିଣି, ପଳା। କଣ ସେ ଘର ଲୋକ ଛାଡିଦେବେ ଘରଟାକୁ? ଏ ଘର ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ତମେ ରହିପାରିବନି, ପଳା। ସେ ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଧରି ଗୋଡେଇବ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏମିତିଆ ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ମଲା ବେଳକୁ, ସେ ଆସକ୍ତି ରଖିକି ମରିଥିବା, ତାହେଲେ ପଡିଶା ଘରେ ଜନ୍ମ ହଉଥିବା, ସେ ଘରକୁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବା, ସେ ଜମିବାଡିକି ଦେଖୁଥିବା, ଆନନ୍ଦ ନଉଥିବା, କହିପାରିବାନି ଯେ କି ତା ଘର ଏଇଟା ମୋ ଘର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଲି, ଆଉ ସେ ଘରଟା ମୋର ବୋଲି କହିପାରୁନି। ତାହେଲେ ସଂସାରରେ କୋଉଟା ମୋର? ମଣିଷ କଣ କରେ, ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ଏକା ଏକା, ହେଲା? ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ମଧ୍ୟ ଏକା, ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଣିନି। ସତ କଥା ନା ଏଟା? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବିନି, ଏଇଟା ସତ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏକା ଆସିନି,
कि सांगरे एका जीविनी कौन नेबी नुआ कथा गोटे माँ मैंने शुण सब मु सांगरे एका आसी मो कर्म फल को सांगरे नहीं आसनी मु कौन भोगिबी एटा नहीं आसी ना नहीं ताले एठी मु जो काम करिछि से कर्मर भाग्य अनुसार आसीओ ता सांगरे नहीं छी ना नहीं कि जाइछि सेटा पुनी आसीओ फल होई कि सेटा हला मोर सत घटना कहै सुन ନାଇଁ ସତ ବାବୁ मु गोटे सत घटना कहै सुन आम ओडिशार जने व्यक्ति मुख्य विचारपति ताका नाम अछि रंगनाथ मिश्र कोर्ट रे विचारपति रंगनाथ मिश्र ना सब सुनिथिबे हला पुरी कॉलेज को ताकू गेस्ट करी डका हेता पुरी कॉलेज के तले गेस्ट करी डका हला से आसिले कहले प्रभु जगन्नाथ आगम दर्शन करी दिल्ली रो आछुंदी ना आउ जगन्नाथ दर्शन कले तापर दर्शन सारी फेरुचंदी जने तार हाथ गोड़ कुष्ठ रोग हे गलानी भिक मागुची रथांडे आसिला रंगनाथ ना धरी गुरा मिश्र कहले सुन बेले रंगनाथ अरे मो ना धरिकी टिके डाकुची कहला आज्ञा चिन्ह पारना कहले ना मत डाकुच कहले हाँ चिन्ह पारना मत चिन्ह पारना कहले ना मन पकातु आपण दिने मो केस विचार करथिले मु से कुलिया डाकू से दिन मिछ साक्षी प्रमाण देखी देथिली तल कोर्ट रे मोर विचार हेतिला साक्षी प्रमाण को देखी देली निर्दोष रे खलास हे गेली पुनी ऊपर कोर्ट रे विचार हला आपण विचार करते साक्षी प्रमाण मिलला नहीं मु निर्दोष खलास हे गेली वर्तमान देखंतु आपण को कोर्ट रे मु खसी जाइतिली मिछ साक्षी प्रमाण देखिकी हेले भगवान को कोर्ट रे साक्षी दरकार नहीं प्रमाण दरकार नहीं कहला ब्रह्म कोई समय सुनी सार आगे से कहला मु आज्ञा से कुलिया डाकू मु सतरे डाकू मु से दिन चोरी करथिली किंतु मु मिछ साक्षी प्रमाण सब जोगाड़ कर देथिली तेन जा पड़ले मु निर्दोष रे खलास हे गेली आपण कोर्ट रो खलास हे गेली तापर ऊपर कोर्ट रे हला विचार सेठी भी खलास हे गेली तल कोर्ट रे जहा देथिले मु ऊपर कोर्ट रे विचार कर देखिली मु केस कली तापर सेठी साक्षी प्रमाण देखते निर्दोष रे खलास हे गेली ले भगवान कोर्ट रे देखंतु कस पेलनी भगवान मते की दंड देछन देखन हेडी साक्षी दरकार नहीं प्रमाण दरकार नहीं किंतु विचार सांगे सांगे भगवान का दरबार रे साक्षी प्रमाण आवश्यक नहीं किंतु दंड अछि ए जो कर्मर फलटा मु जो करिथिली बुझ कर्म फल के बाद जीवन से कथा ताको स्पीच रे कहले रंगनाथ मिश्र से कथा कहले आज मोर अनुभूति मो आखि खोल देइछे पुरी कॉलेज रे हला मो आखि खोल देइछे हला पुरी कॉलेज से स्पीच रे कहले अनुभूति कथा कहले ना एई भले आइतला मो जन को खलास करथिली कान आमे सब साक्षी प्रमाण देखि खलास कर दोछु किंतु प्रकृति से अपराध थिला दंड मिल नथिला वर्तमान भगवान को दरबार दंड किन पाइछ कर्म फल बाद पड़ला कि बाद पड़ला नहीं जशोदा देवकी कथा में जानछु देवकी कोठी थिला कंसर जेलखाना भितर जन्म देला कृष्ण को सी जे कृष्ण जे भगवान से जानी कहला मु की अपराध करथि जे मते कंस एते वर्ष धरी जेल रखेला कृष्ण हठात कहउछन मु की अपराध करथि जे मते 14 वर्ष काल वनवास पठे दो मुंड खराब को मु की अपराध करथिली जदि मते 14 वर्ष काल वनवास पठे दला देखो तार फलटा वर्तन के तुम अजथारे जेल रे रहिछ मु सिटी भोगुचंदी श्री रामचंद्र जो वनवास जाइथिले से समय रे ये थिले माई की थिले कौन करथिले तंग 14 वर्ष वनवास पठे देले मु कौन भूल करथिली मु कहीं 14 वर्ष काल वनवास जी पितृ सत्य पालन करिया जाय 14 वर्ष काल वनवास जो
ସେ ଭୁଲ ତ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବନବାସ ଦଣ୍ଡଟା ଭୋଗିଲେ। ଏବେ ସେମିତି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିଥିଲି କଂସ ମତେ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ କିଛି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିଥିଲି କି 14 ବର୍ଷ କାଳ ବନବାସ ଗଲି ମତେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲ। ଆଉ ତମେ ଯେହେତୁ ବନବାସ ପଠେଇଛ ଏବେ କଣ ହବ? ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ଅଛ। ମୁଁ ଯେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି ତମେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଅ। ହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଅଛି ସୂତ୍ର କର୍ମ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳ କହୁଛୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ଯେମିତି କାମ କରିଛି ସେ ସେମିତି ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କଣ କଣ କରିଛୁ ତା ଫଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଧରିକି ଆସିବୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନୁ। ଆଉ କହୁଛୁ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ଏକା। କାହିଁ କାଞ୍ଚୁ ଲୁହ ପୋତି ପକା କହୁନୁ କି? କାଞ୍ଚୁ କାହିଁକି ଲୁହ ପୋଛି ପକା। ନା ଆମେ ଏକା ଆସିନୁ କି ଏକା ଯାଇନୁ, ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଅଛି? କର୍ମ ଫଳ ଅଛି। ଏ ଜନ୍ମରେ କଣ କର୍ମ କରୁଛୁ ତାର ଫଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସେ ଫଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିବୁ। ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳ ତ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥାଉ ତାହେଲେ ଯେମିତି କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହବ କଣ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ କି 7 ବର୍ଷ ଜେଲ, ଯୋଉ ଜୋରିମାନା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ 3 ବର୍ଷ କୋହଳ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଯେମିତି କଥା, ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥାଅ ତାହେଲେ ତମକୁ ଟିକେ ଢିଲା କରିଦିଆଯିବ, କୋହଳ କରିଦିଆଯିବ। ଭୋଗ ତ ହବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ କୋହଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ତମର ସେ କର୍ମଫଳଟା ସରିଯାଏ। ଆର ଜଣକ କର୍ମଫଳ ନଥାଏ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ, ବୁଝିଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସାଧକ, ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ ବାବ୍ରି ହିଲାରୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମା ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ 7 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଜଣେ, ପୃଥିବୀର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଜଣେ ହେଲା। ତେଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ, ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ଅନେକ ବହି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ମା ମୁଁ ତମ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଘୁଷେରି ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସେବା ଟିକେ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧକ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମା ତମ ସେବା ଯିଏ କର ତମେ ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦବ ନା, ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଦେଖ, ଟିକେ କୃପା କର, ଦୟା କର ଟିକେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପବିତ୍ରତା, ସେଣ୍ଟ ବାବ୍ରି ହିଲାରୀ। ମା ତା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପବିତ୍ର ହେଲା। ମା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କୃପାଟା ପବିତ୍ର ଦରକାର ନା ତମର ଦରକାର? ନା ପବିତ୍ର। ଆଉ ପବିତ୍ର କଣ ଦରକାର ତମେ ବି ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି? ନା ମା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିଛି ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର? କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? କରୁଛି। ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ସେ କଣ ମାଗିଛି ଜାଣିଛ? ପବିତ୍ରତା ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ସେ ମାଗି ଦେଇଥିଲେ ମୋର ଯେତେ ଭୋଗିବାର ଅଛି ମା ଏଇ ଲାଇଫରେ ଦେଇଦିଅ, ଆଗ ଲାଇଫକି ରଖନି, କାରଣ ଏଇ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ତମକୁ ପାଇଛି, ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ ବି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଛି, ତମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇ ନପାରେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ନପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଲାଇଫରେ ମତେ ତମେ ଯାହା ଭୋଗିବାକୁ କଥା ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ରଖନି। ମା ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ ତାର ଫଳ ନାହିଁ ହେଲା। ଯେତେ ଭୋଗିବାର ଥିଲା ସବୁ ଏଇଠି ସାରିଯାଇଛି, ଆଉ କଣ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଉ ଭୋଗ କରିବାର ଥାଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ସାରିଦେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଭୋଗିବାର ନଥିବ, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ନେଇକି ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଧରିଥିବ ଜଣେ ସେଇଆ ହବ। ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର କଥା କହିବି। ଜଣେ ସାଧକ ଆଶ୍ରମର ଫିଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି ହେଲା, ଫିଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ହାତ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି, ହାତ ଦେଖି ସେ ହିସାବ କରି କହନ୍ତି, ସେମିତି ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟ ଦେଖି କହିଲେ ତମର ତ 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିବା ଯୋଗ ଅଛି। ଏ ସାଧକ ଛାନିଆ, କଣ ହେଲା ମୁଁ 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିଯିବି? ହଁ
40 वर्ष तुम डेथ निश्चित पुणी पानी बुड़ी मर निश्चित से माँ को देख माँ मत जड़े पामिस्ट मो हाथ को देखी हाथ को देखी कहले तुम 40 वर्ष बुड़ी की मरिया जोग अच्छी देखा देखा मो हाथ टे तुम हाथ टे देखेल आ माँ तो यहाँ पूरा मास्टर देखिए कहले हाँ तो से सत कथा कही तुम 40 वर्ष पानी बुड़ी मर जाए अच्छी से भूल कही ना हेले तमें क्या पाखे अच्छ तमें क्या पाखे अच्छ ना माँ मुझ तुम पाखे अच्छी आ मो पाखे तो अच्छ तुम जो फामिली कौन कहला कहीं चिंता कर मो पाखे अच्छ जी मो सुरक्षा अच्छ तुम पामिस्ट कथा नहीं कहीं व्यस्त कम कर चल सी तो निश्चय कम कर 40 पारे 42 हो गला 41 42 दिन माँ सहित अंतर कथबार्ता है यही कथा मन पड़ा माँ मोर तो 40 पारे 42 हो गला कहीं मोर तो से जो पामिस्ट कहते पानी बुड़ी की मरिया कहीं मुझे मरनी क्या भूल कहीदे ना से ठीक कहते केमती चेंज केमती है कहले देख तुम जहाँ उद्दिष्ट निर्दिष्ट हम बोली तो हवाटा निश्चित जदि गोटे माइटी हैंड माने गोटे शक्तिशाली हस्त माँ को हाथ हूँ शक्ति से उदाहरण नहीं बुझेले तार हस्तक्षेप केमती कहले अच्छा गचर आपुलटा केते वेट आजिकल विज्ञान जो प्रकार डेभलप कर मैथ साइंस डेभलप कर गचर हाइटा केते केते हाइट रे फलटा अच्छी ताकू हिसाब कर दो फल ओजनटा केते ग्राविटेशन माध्याकर शक्ति केते फोर्स रे पड़ो पड़े केते पीस हो सब हिसाब कर दो दिन दिन पाकिस्तान को जगह सब सेंटर अच्छी गोटे जगह था ढूम ढूम करदे है पूरा टार्गेट आउ क्या मारला नहीं है जेत आउ क्या मारला नहीं ठीक कैंप जगह को देखी टार्गेट कर दिया सफा गला तार केते परफेक्ट हिसाब टार्गेट बुझे बर्तमान साइंस टेक्नोलॉजी जिते डेभलप कर पूरा परफेक्ट से माँ कहले ठीक है बर्तमान से किंतु धर आपुलटा पड़ू क्या गचर आंबटा पड़ू मो हाथटा देखदेवी कैच करदेवी तले पड़ो कि पड़ो धर ना ठीक से तुम लाइफ तार तो तुम यहाँ उद्दिष्ट होता तुम जो मोर चरणाश्रित हो मो सेवार मग्न अच्छ तो मत कौन कर पड़ा से जो समय आसला बेलू मत कैच कर मुझे तुमको मोर हस्तक्षेप होगा जहाँ बोले तुम भाग्य बदलगला तेज जो यही माँ हस्तक्षेप हम जीवन गतिपथ बदल आउ कार कौन मुझे कहीपरि कि माँ जो हस्तक्षेप हम ता भाग्य बदलटा निश्चित हो जीवन गतिपथ बदलटा निश्चित हो ये माँ आवश्यक आम माँ को कौन डाकू कई जानू माँ को श्रद्धा भल पाई शिखिले माँ को डाकी शिखिले माँ माँ बोली कही शिखिले बहुत कथा हम कि आम से करूँ माँ को आम डाकुनु जी आमको बदल से माँ को आज आम डाकिनु तर बदलू कौटी है ये माँ पाखे किसी कथा लुचिकी रहे ना हाँ भावता माँ तो किए देखुना माँ किसी जानना आम जहाँ करदे किए देखु किए देखुना लोक कई देखुना माँ देखुना ये माँ पाखे किसी कथा लुचिकी रही पार ना किसी कथा लुचिकी रही पार तेणु ये जो माँ प्रत्येक को निज छुआ भाया जार जहा दरकार देता है जड़े साधिका नुआ नुआ आसता है तार आगुरी लाइफ पूर्व लाइफ पूर्व जीवन तार कौन होता है अलग कथा डाइनिंग रे माता काम दे राति से कौन करे फ्रिज खोलिकी राबिड़ी खाई जाए मैंने गणिकी राबिड़ी रखी थे प्रतिदिन 4 5 3 शॉट प्रतिदिन शॉट किए तो रात फ्रिज खोली खाई जाऊँ बोला आश्चर्य कथा गणिकी रखी एतटा राबिड़ी बर्तमान शॉर्ट है 3टा कौन 4टा कौन 5टा सबुदिन शॉर्ट किए खाऊ है माँ कहले माँ आमर तो आश्रम लुचे किए जन राबिड़ी खाई जाऊँगा कम्प्लेन करनी तुम जदि खाइबार अच्छे आओ ना हम जन खाद्य जिनस खाईदेला से कम्प्लेन कर मो पाक कम्प्लेन आनी
ଖାଉଛି ଖାଉ, ଯେତେ ଖାଇବା କଥା ଖାଉ। ତମେ ଯଦି ଖାଇବା ଚାହୁଁଛ ଖାଉନ, ତମେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଖାଅ, ଆଉ ଆଣିକି ଦେଇଦିଅ, କମ୍ପ୍ଲେନ କରନି। ତାପରେ ମା ଯେହେତୁ ମନା କଲେ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆଣିବନି, ତେଣୁ ୟା କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲେନି। ଶେଷରେ ଏମାନେ ଲୁଚାଣିଆ ହବାର ଦେଖିଲେ ଯେ କିଏ ସେ ଖାଉଛି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଝିଅଟି ତାର ଉଠିକି ରାତିରୁ ଫ୍ରିଜ ଖୋଲିକି ରାବିଡି ବାହାର କରି ଖାଉଛି। ଆରେ ଆରେ ଏଇ ଝିଅଟା ଖାଉଛି ଆଉ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ମା ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗରେ ମିଶନ ସବୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଆମେ ତ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛୁ, ସିଏ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଫ୍ରିଜ ଖୋଲିକି ଲୁଚେଇକି ଖାଇବାଟା ନାହିଁ ଗୁଣଟା, ସିଏ ଝିଅଟା କାହିଁକି ଖାଉଛି? ହେଲେ ଦେଖ, ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ସେ ବିଲେଇ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏଇ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ହେଇଛି। ଶରୀରଟା ସିନା ବଦଳିଛି, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିଟା, ବିଲେଇର ପ୍ରକୃତିଟା କଣ ସେଟା ବଦଳିଛି କି? ଚୋରେଇ ଖାଇବାଟା ପ୍ରକୃତିଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଯୋଉ ଚୋରେଇକିରି ବିଲେଇ କଣ କରେ? କ୍ଷୀର ଦହି ସବୁ କରୁଥିବ, ଚୋରେଇକିରି ଖାଇଯିବ ନା ନାଇଁ? କଣ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖି ଖାଇବ ସେ? ହେଲା, ଇଏ ଯେମିତି ଚୋରେଇକି ଖାଇବା ଗୁଣଟା ତାର ଥିଲା, ସେ ବିଲେଇର ଯେମିତି ଗୁଣ, ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ସେ ଗୁଣ। ପୂର୍ବ ଜୀବନ ସେ ବିଲେଇ ଥିଲା, ଶରୀରଟା ବଦଳି ଯାଇଛି, ବିଲେଇରୁ ମଣିଷ ହେଇଛି, ହେଲେ ଗୁଣ ତ ବଦଳିନି, ଚରିତ୍ର ବଦଳିନି, ଚେତନା ବଦଳିନି। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ ତାକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ତାପରେ ଜାଣିଗଲେ ତ ମା ଏ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ କଣ ଥିଲେ କଣ କହିପାରିବା? ଆମେ ଘରେ ରାଗୁଛୁ, ଆମ ଘରେ ଲୋଭ କରୁଛୁ, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଗର ହଉଛୁ। କିଏ ପୂର୍ବ ଯେମିତି କୁକୁର ଥିବ, ସେ କହିଲେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଗର ହେଇକି ଭୋ ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ? କିଏ ଯଦି ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନ ଲୁଚେଇ ଚୋରି ଖାଇବ ନା ନାଇଁ? କିଏ କୋଳିଆ ହେଇଥିବ, କାହା ସବୁବେଳେ ଦଂଶନ ସାପ ଯଦି କିଏ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ତାର ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି ଯଦି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସାପ କଣ କରେ? ଫଁ ହଉଥିବ, ହଉଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରକୃତିର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଦଳେଇବ କିଏ? କେବଳ ଏ ମା। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ମା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ପୂର୍ବ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଲାଇଫରେ ପୂର୍ବ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବଟା କିଛି କିଛି ଛିଟକା ଦେଖଉଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଗୁଣ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସିଏ ବଦଳିବାଟା ହବ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀ ବଦଳି ପାରିବେନି। ବଦଳିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଏଇ ମା ଦରକାର। ଆଉ କାମନା ବାସନା, ଏଇ ମା କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତିନି, ଆମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କହିଲି ମନେ ନେଲା? ଏଇ ମା ଆମ କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ମା ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ଏଇ ମା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କେ ମୋର ଘର ଦରକାର, ମା ଘରଟା ଦେଇଦେବି? ମା ଯେ ଚିନ୍ତା କରି ହଁ ତାର ଘରଟା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ଦେବେ। ହେଲା, ମୋର ଏଠି ଗାଡିଟେ ଦରକାର, ମା ଯେ ଚିନ୍ତା କରେ ହଁ ୟାର ଗାଡିଟା ଦରକାର, ନହେଲେ ବୁଲି ବୁଲି ପାର୍ସଲ କାମ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ଗାଡିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ଯଦି ମା ଚିନ୍ତା করে ଫୋନରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ଏଇଟା ଭିଡିଓ ଚାରିଆଡେ ଛାଡୁଛି, ମୋ କଥା ପ୍ରସାର କରୁଛି, ହଁ ତାର ଫୋନଟା ଦରକାର, ତେଣୁ ମା କୋଡେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର, ବୁଝିହଉଛି, ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ମା ନିଶ୍ଚିତ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମା ମାଗିଲେ କଣ ପାଇବା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଯଦି ମାଗିବା ଆମର ଏଇଟା ଦେ, ମା କଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦବ। କିନ୍ତୁ ମା ଅଧିକା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ କମ ପାଇବା। ମାଗିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ ନା ନ ମାଗି ମାଙ୍କୁ ମାଗିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ? ମାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ମାଗିବା ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ ନା ମାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ନ ମାଗିକି ମା ମୋର ତମେ ଦରକାର, କୋଉଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ? ମା ମୋର ତମେ ଦରକାର, ଏଇଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ। କେତେ ଜଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମା ମୋର ତମେ ଦରକାର? କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଘର ଦରକାର, ମୋର ଚାକିରି ଦରକାର, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦରକାର, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଉଟା ଦରକାର, ଭଲ ଚାକିରିଟା ଦରକାର, ଏଇ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ମାଗୁନାହାନ୍ତି ମା ମୋର ତମେ ଦରକାର। କିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି? କେହି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, ତାହେଲେ ମା କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପିଲା ହେଇଯିବା, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ମା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହେଲା, ମାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭରସା କରୁଥିବା,
से अनुभव करुव पिला जे माँ बिना मुझे जानी माँ बिना मुझे किसी माँ बिना मुझे यही अनुभव जे प्रति कथार जी माँ को भरसा कर प्रति कथार जी माँ को डाक माँ ताकू खुशी प्रति खुशी देख हाँ मुझे कथा माँ को डाकी एटा तो मुझे करदे पारे एटा कौन दरकार माँ को डाके जो न पारि माँ को डाकबे ना आ पिला परीक्षा पाठ पढ़ुं परीक्षा बेलू ठीक माँ को डाक आगुरी मन पड़े पिला कहले देखिया परीक्षा आसला जमी भगवान डका जाए अन्य दिन डका जाए कि डक हाँ परीक्षा पाखे आसला केते पूरा भिड़ नड़िया कदली दाम भी बढ़ से समय है क्या अनेक पिला जाकि मानसिक कर नड़िया सब रखिथे किए तार से पूरा कौन गोटे बांधिकी आसला मंदिर में ये सब हो बुझे तेणु आम माँ को कौन मागिया माँ मोर तमें दरकार मागिया तो माँ मोर तमें दरकार मागिब तो माँ बोल डाक कि नहीं ये माँ जहाँ घरे रे से घरे कौन सी विरोध शक्ति काम कर कौन सी विरोध शक्ति काम कर तेणु ये माँ जो गोटे दिव्य धाम हो जाए तेणु माँ को आम घर मुरई बोली मानिबा घर तांकर जमीबाड़ी तांकर मुझे सेवक तेणु परिवार लोक मान सब मो परिवार लोक नुहे परिवार लोक माँ को परिवार लोक मु सेवा करुच्ची ये अनुभव नहीं कि माँ के सहित आम संपर्कित हवा जुआड़े जावा माँ को कहीकि जावा जहाँ करवा माँ को कही करवा घर किसी असुविधा आसला माँ को जनाऊा माँ को सब चाहूआ माँ के सहित कथा होता फोटो पाखे है आम जमी मुझे कथा हो सहित से माँ को फोटो पाखे माँ के सहित कथा ही शिखा अभ्यास करूँ माँ सह संपर्क तैयारी हम जुआड़े गले माँ बेटा मो सांग तो मो खेल सांग मो पढ़ा सांग मो खाया बेले सांग मो शोला बेले सांग मोर सबू समय मो सांग सी मो माँ ही पारती कि सी मो सांग मु जहाँ पाखे सब कथा खोल कहीपरि जी मत हताश कर जी मत निराश कर मोर खाली कम है विश्वास कर मुझे माँ को विश्वास कर मो सब कथा कर से विश्वास को लेकिन आम कम करा पड़ो पांचटा शब्द पांचटा अक्षर खाली कह कौन पांचटा अक्षर मान बी प्र आ स ना कौन कहली मन है बी प्र आ स ना विप्र आसना बी प्र हाँ बी प्र आ स ना बी रे कौन विश्वास प्रे प्रत्याख्यान आरे आस्पृहा सरे समर्पण ना रे नाम जप ये पांचटा को जब आम जीवन में प्रैक्टिस करवा ये माँ को निश्चित साहय कर माँ को विश्वास करवा ये माँ को डाकला बेले माँ को पाखला बेले जहाँ प्रतिबंधक तैयारी कर प्रत्याख्यान करवा जे माँ को मत मन पकड़ दूरे गला मु माँ को मन पकई पारनी जो काम जो चिंता मुझे दृढ़ संकल्प कर छाड़ा आ माँ को सब डाकवा विकल डाकार ना हूँ आस्पृहा है माँ को विकल डाकवा माँ को चाहिए यहाँ हूँ आस्पृहा आउ माँ के पाखे निजक समर्पण करवा मुझे माँ के पाखे दे मुझे अलग होती मोर कौन दरकार मु तो माँ कर गोटे कूह अबेंग गोटे कूह भीतर रही बुझीगला हठात गोटे बन्या है पानी माड़ीगला समुद्र गोटे बेंग पलैला समुद्र जो बेंगटे पलैला तार पानी छाड़गला से कूह भीतर बाय मिस्टेक रही समुद्र बेंगटा कूह भीतर अरे ये किए मो राज्य पुणी ये गोटे नुआ जीव है मो करामती कौन से जानी मो राज्य को भूल पशि आगे मो करामती कौन देखेबार अच्छे से कौन कला आगे साए 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 3-4 राउंड घूरी आईला देख मु केते स्पीड जापे मोर करामती के देख देखे देला आसी कला जानलु तुम किए तू किए मो बेंग मु समुद्र बेंग कौट आस समुद्र आ मो राज्य कौन कर तो समुद्रटा कुआड़े कौन तो समुद्र कौट बड़
कौन बुझे बर्तमान समुद्र बेंग चिंता कलानी है ये कूह बेंग को समुद्रटा कौन बुझेबी केमती से खाली भगवान डाकिला आउ थे बन्या हो आउ थे समुद्र पानी ठीक पशु मु ताकू सांग करके नेबी देखी छाड़ी कोठी समुद्र तापर समुद्रटा कौन बुझ ठीक से भाया नदी जदि सागर परिचय खोज नदी को सागर मिसा पड़ो आम जदि भगवान कौन जाना आमको भगवान सहित मिसा पड़ो माँ गोटे बाणीटा लिखी टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वन मस्ट बिकम द डिवाइन है भगवान कौन बुझा कहले भगवान हवा को पड़ो भगवान न हवा पर्यंत भगवान कौन बुझी हम ना तेणु भगवान को बुझा कहले भगवान हवा को पड़ो किए आमको भगवान बनइबे जो माँ आमको तैयारी कर भगवान हवापाई ये माँ दरकार है तेना आसतु ये माँ को निबिड़ हार भल पाइबा ताले ये माँ आमको भगवान करी छाड़ी साइलेंट O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महे सत्यम अनुजवाम केवलम हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा हो उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम शांति शांति शांति।